Rice, Botanically, Oryza sativa, family Gramiaceae, subfamily Poaceae, origin South India and Burma, Southeast Asia, okay, by N.I. Vavilio in 1926. N.I. Vavilio, it is the name of scientist who developed or who search the center of origins of the different crop. So South India, it is the center of origin of rice. Okay. So up to now, you have learned about different center of origin, like Jawar, center of origin Africa, Bajra, center of origin Africa, maize, it is Mexico. Okay. So like America also. Likewise, the origin of rice is South India. Okay. So rice is our original or originated crop in India and Burma. Burma is also a country in Southeast Asia. त्याला ब्रह्मदेश किंवा म्यानमार असं म्हटलं जातं. तर राईस हे आपलं मूळ पीक आहे. ओके. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी ट्रॅव्हलर इन टू आवर कंट्री. दुसऱ्या देशातून आपल्या देशामध्ये आलेलं नाहीये. जसं आफ्रिकेतनं ज्वारी आपल्याकडे आली, बाजरी आपल्याकडे आली, तसं राईस आपल्याकडे कुणाकडूनही आपल्याकडे आलेलं नाही. आपलं ओरिजिनल क्रॉप आहे. ओके. इट्स आवर नेटिव्ह क्रॉप. ओके. सो राईस, Oryza sativa, family Gramineaceae, subfamily Poaceae. Okay. And it is origin is South India, Burma. Okay. Okay. So geographical distribution. India ranked first in area and second in production world after the China. Okay. So India ranks first in area. Area means on the number of land it is cultivated. So India ranks into the world while फर्स्ट इन एरिया, जगामध्ये सगळ्यात जास्त एरियावर भाताची लागवड केली जाते आणि उत्पादनामध्ये प्रोडक्शन मध्ये आपला सेकंड नंबर लागतो. ओके. प्रोडक्शन वी आर इन सेकंड नंबर आफ्टर द चायना. चायनाचा पहिला नंबर लागतो. एशियन कंट्रीज लाईक चायना, हायब्रिड राईस, श्रीलंका, जपान, बांगलादेश अकाउंट 93% ऑफ द वर्ल्ड एरिया. ओके. तर एशियनच्या कंट्रीज आहेत. आपण साऊथ एशियामध्ये येतो. ओके. आपला जो खंड आहे, ओके, तो एशिया खंड आहे आणि एशिया खंडामधला आपला साऊथ एशियामध्ये आपण येतो. त्यामध्ये चायना, श्रीलंका, जपान, बांगलादेश अकाउंट 93% ऑफ द वर्ल्ड एरिया. जगामध्ये जेवढा एरिया आहे त्यापैकी 93% एरिया हा या एशियन कॉन्टिनेंट मध्ये जास्त आहे. ओके. इन इंडिया मेजर ग्रोइंग स्टेट्स आर वेस्ट बेंगॉल, तमिळनाड, आंध्र प्रदेश, केरला, गोवा, कर्नाटका, KM means Karnataka, Orissa and Punjab. Okay. So AP means Andhra Pradesh. So basically most of the area of rice you will see it is in southern India. Okay. So don't think that rice cannot be cultivated in Punjab, in Haryana. It is Punjab also rice is cultivated in the northern part of India. Rice is also cultivated. But I am telling you about the major growing states. Okay. मी तुम्हाला मेजर किंवा महत्वाचे growing states सांगतोय. In Maharashtra state, Konkan region, Raigad, Sindhudurg, Thane, Satara, Sangli, Kolhapur are the minor growing district. And in Vidarbha also, Nagpur, Amravati, Akola, they are also cultivating the rice. Okay. तर विदर्भा regions मध्ये सुद्धा cultivate होतो. But most of the time the Konkan region, Ratnagiri, Raigad, Sindhudurg, Mumbai, Thane and Palghar, these are the major rice growing tract because it required a lot of water, high humidity. Okay. ठीक आहे. भरपूर पाणी आणि high humidity लागते. These conditions are seen in a Konkan regions. And after that on the western Ghat region, that Satara, Sangli, Kolhapur, these are the minor rice growing districts. Okay. साताऱ्यामध्ये थोडस पाटण खोऱ्यामध्ये आणि महाबळेश्वर ह्या जावली या खोऱ्यामध्ये भाताची लागवड बऱ्यापैकी होते. कोल्हापूरमध्ये आजरा, घनसाळ, खाली जे आहे जे कागल, गगनबावडा या तालुक्यांमध्ये भाताची लागवड बऱ्यापैकी होते. ओके. तर अशा पद्धतीने एकंदरीत हे geographical distribution आहे. Then I will tell you about the economical importance of the rice. Rice is the most important food crop over 60% of the world population. Okay. Because most of the people in our country also or in all over the world also, the major food staple crop is rice. आपल्या देशामध्ये किंवा जगामध्ये 60% लोकांचं मुख्य खाद्य हे भात आहे किंवा राईस आहे. Rice grains are used in rituals, ceremonies connected with the marriages and ancient times. So rice is also connected with the rituals म्हणजे श्रद्धा म्हणा, अंधश्रद्धा म्हणा, सेरेमनीज म्हणजे सणवार म्हणा, किंवा लग्नामध्ये आपण तांदूळ डोक्यावर टाकतो नवरा नवरीचा आशीर्वाद म्हणून ते असते, किंवा एखादा माणूस एक्सपायर झाला किंवा वारला तर आपण पिंडदान करतो. ओके. भाताचे पांढरे पांढरे पिंड बनवलेले असतात. त्याच्यानंतर नैवेद्य दाखवण्यासाठी
तर आपल्या बऱ्याच सणवारांमध्ये किंवा बायका एकमेकाची ओटी भरतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा भाताचा मीन्स इट इज कनेक्टेड टू आवर कल्चर. Okay, gratitudes or ceremonies. So rice is connected basically to our culture. Rice is the main constituent of South Indian people as their daily diet. Okay, so maximum in our Maharashtra we are eating bhakri or chapati, and after the end of our lunch or dinner we are taking somewhat rice. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण चपाती भाकरी भाजी खातो आणि जेवणाच्या शेवटी म्हणजे दुपारचं जेवण असेल किंवा संध्याकाळचं जेवण असेल शेवटी थोडासा भात खातो. बट इन साऊदर्न इंडिया द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ देअर फूड इज द राईस. दे आर इटिंग द राईस इन अ लार्जर क्वांटिटी. आपल्यापेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये ते भात खातात. फ्रॉम राईस यू कॅन प्रिपेअर भाकरी. भातापासून पण भाकरी बनते. इफ यू गो टू द साऊथ इंडिया और साऊदर्न इंडिया, जर तुम्ही साऊथ इंडियामध्ये गेला किंवा कधी कोकणात गेला तर तुम्हाला भाताची भाकरी बघायला मिळेल. व्हाईट कलरची असते. ओके, त्यामुळं भाताची पण भाकरी असते. ओके, लोक ती आवडीनं खातात. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे इन अ लाईफस्टॉक मार्केट इन्फिरियर क्वालिटी राईस इज युज्ड इन द पोल्ट्री. ओके, लाईफस्टॉक मार्केटमध्ये जो भात खराब क्वालिटीचा असतो किंवा हलक्या क्वालिटीचा असतो किंवा प्रोसेसिंग केल्यानंतर जो तुटतो किंवा ब्रेक होतो तसला भात जनावरांना खाद्य म्हणून दिला जातो बेसिकली इन पोल्ट्री इंडस्ट्री. पोल्ट्री इंडस्ट्रीमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आहे. त्यानंतर इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स मध्ये राईस बाय प्रोडक्ट लाईक भाकरी, ऑलरेडी आय हॅव एक्सप्लेन इट, इडली, डोसा, उत्तप्पा, ओके, मुरमुरा और पोहा. These are the byproducts of the rice. In a South Indian hotel, you will see such types of dishes. And मुरमुरे म्हणजे चिरमुरे असेल किंवा पोहा असेल, हा एक भाताचाच प्रकार आहे. ओके, then next point, rice contains 7.5% carbohydrate, 8.5% protein, and 18 to 20% oil. Remember this point, 18 to 20% oil. You can write down your notebook. Rice bran oil. Many students does not know that from rice we can extract the oil. Okay, बऱ्याच मुलांना किंवा मुलींना हे माहित नसेल, मुलांना मुलींना की भातापासून पण तेल काढलं जातं and it is very good for human health. Okay, it is 18 to 20% oil. It is known as a rice bran oil. Remember this point for the objective purpose. Rice straw is useful for packaging material. जो भाताचा जे कडबा आहे किंवा काढ आहे ते ग्लॉसरी म्हणजे काचेची भांडी असतील किंवा पॅकेजिंग मटेरियल म्हणून पण वापरतो. राईस हस्क युजफुल फॉर फ्युएल अँड कंटेन्स सिलिका विच इज युजफुल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सिमेंट. ओके, तर भाताचे जे हस्क आहे किंवा वीटचं जे हस्क आहे, हस्क म्हणजे रिमेनिंग त्याचं स्ट्रॉ मटेरियल, त्याच्यामध्ये सिलिकाचं प्रमाण भरपूर असते आणि सिलिका काय लवकर कुजत नाही, जास्त वेळ टिकून राहते, तर त्याच्यापासून सिमेंट इंडस्ट्रीमध्ये पण ते वापरलं जातं. ओके, एक सूचना आहे, ज्यांना त्यांचे व्हिडिओज बंद करायचे असतील त्यांनी त्यांचे व्हिडिओ ऑफ केले तरी चालतील. मी काय आता कोणाला पाहत नाहीये, मी फक्त लेक्चर देणार आहे. तर ज्यांना व्हिडिओ ऑफ करायचा असेल स्वतःचा ते त्यांच्या मोबाईल मध्ये त्यांचा व्हिडिओ ऑफ करू शकता. ओके, दॅट्स माय नोट. देन व्हॉट टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द राईस इन दिस फिगर इन दिस स्लाइड. कांचन 98 नंबर म्यूट कर, मला म्यूट करायला होता, तुम्ही वेळ वाया घालवू नका माझा. ओके, त्याच्यानंतर बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन. It is an annual plant with 24 pairs of chromosome. Okay, annual plant with 24 pairs of chromosome. Root system is a fibrous. Root system जी आहे ती fibrous असते. तुम्हाला या साइडला एक फोटो दिसतोय भात कसा दिसतोय त्याचा. Okay, most of the time you have already seen the rice. Okay, nearby your hometown or in a village or roadside or movies or in a television. पिक्चर मध्ये रस्त्याच्या कडेला येता जाता घराच्या आजूबाजूला भात पाहिला असेल, नसेल पाहिला तर फोटो इथे मी ठेवलेला आहे. राईस स्टेम इज अ हॅलो अँड जॉईन्ड. भाताची जी स्टेम असते ती हॅलो असते आणि जॉईन्ड असते. सो देर इज इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट आय हॅव एक्सप्लेन यू. फ्रॉम दॅट स्टेम द ऑक्सिजन विल बी ट्रॅव्हल टुवर्ड्स द रूट. दॅट्स वाय इन अ वॉटरलॉग्ड कंडिशन rice roots does not decay. Okay, if you have seen other crop the roots will be decay if there is a waterlogged situation. बाकीच्या जर पिकामध्ये बघितलं, कालच आपण मका आणि ज्वारी बाजरी बघितले, इफ देर इज अ वॉटर लॉगिंग सिच्युएशन इज देअर देन द रूट्स विल बी डीके. जर ज्वारी बाजरीमध्ये पाणी साठलं तर त्याची मुळं कुजतात. बट द राईस इज ओनली एक्सेप्शनल क्रॉप दॅट इन अ वॉटर लॉग्ड सिच्युएशन द रूट्स विल नॉट डीके. ओके, आणि मुळं कुजत नाहीत. द रिझन इज फ्रॉम द स्टेम, हॅलो स्टेम, द एअर विल बी ट्रान्सफर्ड टुवर्ड द रूट अँड द रूट्स गेट ऑक्सिजन. ओके, त्यामुळं ते मुळं कुजत नाहीत. द लीव्स आर अटॅच्ड टू द नोड्स. नोड्स जिथं असतात, ओके, तिथनं पानं बाहेर पडतात. राईस इज अ फोटो इनसेन्सिटिव्ह शॉर्ट डे प्लांट. फोटो इनसेन्सिटिव्ह मीन्स इट डज नॉट हॅव्हिंग एनी अफेक्ट इन द यील्ड ऑफ राईस
depending upon the intensity of sunlight. If the intensity of sunlight is poor or if there is a cloudy weather, then the yield of crop of rice will not affected. That's why it is known as photo-insensitive plant. Okay, and a short day plant I have explained 2 to 3 times earlier in jawar and bajra and rice. Most of the kharif crops are short day plant. Rice having a panicle and spikelet in a grain. Okay, basically it is a apical inflorescence. टोकावर किंवा शेंड्यावर इन्फ्लोरोसन्स असतो. ओके, and it is a self-pollinated crop. Okay, remember this point or write down in your notebook. Rice is a self-pollinated crop. Okay, so this is all about botanical description of the rice. Okay, हे जे आहे हे botanical description झालं राईसचं. Now I will move towards the next slide, that is land preparation. Okay, so here is somewhat change in the rice, okay, related with the land preparation. Plowing is carried out up to 15 to 20 centimeter in a month of summer. It is a common for all the crops. Okay, for each and every crop we have to done or we have to carry out the plowing in the month of summer. It's very common practices followed in all the crops. Application of FYM 10 to 12 tons per hectare. Okay, application of FYM 10 to 12 ton per hectare. Or here I will add one point. You can also do a green manuring. Okay, so green manuring, taag or dehincha, you can sown into the field, and after 1 month you can bury these taag, dehincha or glizardia, giripushpacha pala into the field. So it will increase the organic matter contained into the field. Okay, so the green manuring is a better option in a rice, because for the green manuring it requires lot of water, and in a rice field the lot of water is available. Okay, so green manuring is a good option, and most of the farmer follow the green manuring in a rice field rather than to use the FYM. Okay, so in this slide you will see a photograph. The tractor is doing a puddling operation. Puddling means nothing but in a field you have to store the water, and by using a tractor or puddler you have to mix the mud or soil and water in a such a way that it should be a muddy field. Okay, and it is ready for transplanting. भाताच्या शेतामध्ये त्याला खाचर म्हणतात मराठीमध्ये. पाणी सोडायचं, ट्रॅक्टरला मागे पडलर जोडायचा आणि शेतामध्ये ट्रॅक्टर फिरवायचा, पाणी आणि माती एकजीव करायची म्हणजे दलदल किंवा चिखल करायचं, ह्याला आपण पडलिंग म्हणतो. and then the field is ready for transplanting, because most of the rice, 80 to 85% of the rice is sown in a transplanting method. In a transplanting, first we are preparing the seedling on the raised bed, and after that we are transferring them into the main field. तर भाताच्या शेतामध्ये पहिल्यांदा सीडलिंग जे असतात ते गादी वाफ्यावर तयार केले जातात आणि नंतर शेतामध्ये ट्रान्सप्लांटिंग केलं जातं. लक्षामध्ये 20-21 दिवसानंतर किंवा महिन्याभरानंतर ट्रान्सप्लांटिंग केलं जातं सीडलिंग. ओके, ॲग्रोनॉमी मध्ये एक न्यू क्रॉप आहे दॅट वी आर डुईंग अ ट्रान्सप्लांटिंग, ज्याच्यामध्ये आपण ट्रान्सप्लांटिंग करतो. ओके, हे काय तर पडलिंग म्हणजे काय तुम्हाला कळलं असेल. नेक्स्ट पॉइंट आहे सॉइल अँड क्लायमेट. सो सॉइल रिक्वायरमेंट, राईस कॅन बी कल्टिवेटेड ऑन मिडियम टू हेवी टाइप ऑफ सॉइल. कोणत्याही प्रकारची सॉइल चालते, ऍसिडिक असेल, समवॉट सलाइन असेल. Okay, red lateritic soils also can be cultivated. Okay, because in a Konkan region or southern India there is a red and lateritic soils are remain. It can shown. So rice can be cultivated on medium to heavy soil, pH 5 to 8.5. So rice can tolerate acidic as well as somewhat saline alkaline condition. Okay, rice can be grown on a sandy loam to silty loam clayey soil. Okay, and remember waterlogging situation is always better for the rice for their growth and development. Then next point is climatic requirement. Okay, so rice is a tropical crop, mostly semi-aquatic plant. Semi-aquatic plant means there is always water is remain into the rice field. That's why we are called as a semi-aquatic plant. भाताच्या शेतामध्ये कायम थोडंफार प्रमाणामध्ये पाणी असतं, त्यामुळे आपण त्याला सेमी अक्वाटिक प्लांट म्हणतो. Temperature requirement is 16 to 32 degrees Celsius for the flowering and fertilization. Okay, so this is the average temperature requirement. Minimum 16 degrees Celsius, maximum 32 degrees Celsius for the flowering and fertilization. Okay, I will give you the example. Okay,
when I am in a MSc Agriculture in Navsari Agriculture University, Gujarat, at that time, there is a sudden drop of temperature in 10 to 12 degrees Celsius. And this year, at that particular year, there is no any flowering for the rice. तर माझा एक अनुभव होता नवसारीमध्ये असताना MSc ला विद्यापीठामध्ये थंडीची लाट आली होती एकदम अचानक आणि फ्लावरिंगच्या वेळेस टेम्परेचर 10 ते 12 डिग्रीवर गेल्यामुळं आमच्या विद्यापीठामध्ये राईसचे प्लॉट बरेच इनफर्टाईल राहिले, त्याला फ्लावरिंगच नाही आलं. ओके, सो राईस रिक्वायर्ड सम हॉट अँड ह्युमिड क्लायमॅटिक कंडिशन. त्याच्यानंतर रेनफॉल रेंज आहे 1250 टू 1500 mm इज सफिशियंट. रेनफॉल जे आहे ते 1250 ते 1500 mm 1500 mm सफिशियंट आहे. इन आवर कोकण रिजन the average rainfall is 1200 to 1500 mm, and in southern India there is a higher rainfall. That's why in such a high rainfall area and waterlogged condition, rice is the best crop for the cultivation. Next point, rice is a warm weather crop and yield in a much depend on the climatic condition than the soil type. Okay, so this point is important. Rice crop, the crop and yield is much depend upon the climatic condition than the soil type. Okay, तर भाताचं उत्पादन सॉइल पेक्षा वातावरणावर जास्त डिपेंड असते. ओके, म्हणजे टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, रेनफॉल, these parameters are more important than the soil type. In Kharif season, fall of temperature or cloudy days, low light intensity, high relative humidity 80 to 90% is beneficial for the crop growth. खरीप सीझन मध्ये टेम्परेचर थोडंसं कमी असतं, वातावरण ढगाळ असते आणि लाईट इंटेन्सिटी जी असते आपली कायम ही लो असते बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ क्लाउडी वेदर. Then relative humidity will be 80 to 90% because there is a continuously showers are there. So that's why the humidity is always 80 to 90% in Kharif season, which is mostly benefited for the crop growth. Okay, आणि अशी ह्युमिडिटी असल्यामुळं it is always benefited for the crop growth. Okay, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे सीड अँड सोईंग. ओके, इन द सीड अँड सोईंग seed treatment, rice seeds are treated with 4 gram Captan or Thyram for controlling of seed-borne diseases. Okay, जे seed-borne diseases आहेत. Okay, so controlling the seed-borne diseases, rice seeds are treated with the 4 gram Captan, Thyram, Bivestin. There are a lot of fungicides are available in market to control the seed-borne diseases. Next is 20% of the brine solution. 20% of the brine solution means what? 2 kg common salt, that's the salts we are daily consuming. रोज जे आपण मीठ खातो ते 2 किलो घ्यायचं, 10 liters of water 10 लिटरच्या पाण्यामध्ये डिसॉल्व करायचं. Then the seeds are deep into that water. Those seeds which are float on the surface of the water, it should be collected. Okay, because these seeds are ergot affected. Okay, and because it is affected by the ergot, they are light weighted and remove these seeds which are ergot affected. And after the treatment, the floated seeds are removed and deep seeds are useful for the sowing. आणि तुमच्या बकेटमध्ये जे सीड्स खाली साठलेले आहेत, जे चांगल्या क्वालिटीचे आहेत किंवा गुड क्वालिटीचे आहेत, दे आर युजफुल फॉर सोईंग पर्पज. दॅट इज नोन ॲज ब्राइन सोल्युशन सीड ट्रीटमेंट 20% for the rice. So the brine solution concentration is depending upon the size of the seed. Okay, बाजरीमध्ये पण 20% आहे, ज्वारीमध्ये 30% आहे, राईस मध्ये 20% आहे. तर सीडची साईज तुमची काय आहे, किती लाईट वेटेड आहे, त्याच्यावरनं ब्राइन सोल्युशनची कॉन्सन्ट्रेशन डिपेंड्स असतं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ ब्लू ग्रीन alga, PSB biofertilizer or Nostoc Anamena. These types of biofertilizers, okay, 250 gram per 10 kg of seed, it will save 20% nitrogen and phosphorus, increases the yield up to 25%. So blue green algae, it is एक प्रकारचं शेवाळ आहे, त्याचं पावडर किंवा कल्चर तुम्ही ट्रान्सप्लांटिंगच्या वेळेस शेतामध्ये टाकायचं. देयर इज अ ग्रीन कलर मॅट इज देयर, एक हिरव्या कलरचं मॅट तयार होतं आणि ते ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्स करून देतो. ओके, ब्लू ग्रीन algae. ओके, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये you cannot use the acetobacter because it is a waterlogged situation. त्यामध्ये तुम्ही acetobacter अशा गोष्टी वापरू शकत नाही. ओके, ठीक आहे. ब्ल्यू ग्रीन algae कसं दिसतं नेटवर बघा फोटो, तुम्हाला कळेल. Then the next point is sowing time. So in Kharif season,
Okay. Kharif season transplanting in main field should be done in 15th June to 15th July, but in a raised bed it is sown in 15th May. खरीप सीझन मध्ये आता बेसिकली मी तुम्हाला काय सांगितलंय, at the onset of monsoon or beginning of monsoon in Konkan region, the farmers are put the seeds on the raised bed. पाऊस पडायला लागला की कोकणामधील लोकांनी गादी वाफे उन्हाळ्यामध्ये बनवून ठेवलेले असतात, त्याच्यावर भाताची लागवड करतात आणि जून महिन्यामध्ये द सीडलिंग्स आर स्टार्ट टू रेज्ड, तिथं सीडलिंग्स उगवून यायला चालू होतात आणि आफ्टर 15th जून और 20 जून दे आर ट्रान्सप्लांटेड इनटू द मेन फील्ड. आणि चांगल्यापैकी पाऊस पडला, शेतामध्ये पाणी साठलं की मग पडलिंग करतात. मी जे तुम्हाला मागाशी दाखवलं होतं, पाणी आणि माती एकत्र केली जाते आणि नंतर ते याच्यामध्ये जे सीडलिंग्स आहेत 21 दिवसाच्या वरचे 21 डेज आफ्टरचे ट्रान्सप्लांटिंग केलं जातं इनटू द मेन फील्ड. ओके. देन द सोइंग मेथड, देयर आर two sowing methods. One is a drilling and one is a transplanting. So, or dibbling. So many people having a doubt how a drilling and dibbling is carried out into the rice field. So in the region of Satara, in the region of Kolhapur, in the region of northern India, many people are directly sown the rice like our Jawar Bajra into the field. That is known as a dryland cultivation. Okay, ठीक आहे. ड्रायलँड कल्टिवेशन. काही आपल्या भागामध्ये सुद्धा डायरेक्ट भात शेतामध्ये पेरला जातो, जशी ज्वारी बाजरी पेरतात, तर ती पण त्याची एरिया आहे ना तो खूप कमी आहे. तर ड्रिलिंग मध्ये सीड रेट लागतो 50 ते 60 kg पर हेक्टर, 50 to 60 kg पर हेक्टर. इन अ डिबलिंग द सीड रेट इज 20 to 30 kg पर हेक्टर, 20 ते 30 kg पर हेक्टर लागतो. आणि इन अ ट्रान्सप्लांटिंग, ओके, ट्रान्सप्लांटिंग मध्ये सीड रेट जो आहे तो असा 15 ते 20 kg पर हेक्टरच्याच रेंज मध्ये लागतो. ओके, म्हणजे ड्रिलिंग आणि डिबलिंग पेक्षा कमी लागतो, बट नॅचरल आहे. आणि इन ट्रान्सप्लांटिंग यू हॅव टू पुट 2 to 3 सीडलिंग्स ऍट इच हिल. एका जागेवर 2 ते 3 सीडलिंग लावायचे, एक सीडलिंग लावायचं नाही, 2-2, 3-3 चा गुच्छ चिखलामध्ये लावायचा, त्याला भात लागणं असं म्हणलं जातं. ओके, ठीक आहे. तुम्ही जर पाहिलं नसेल, सो यू कॅन गो टू द युट्यूब and watch the videos related with the transplanting of the rice, so it will clear your concept. Okay, आणि YouTube वर गेल्यानंतर तुमची कन्सेप्ट चांगल्या प्रकारची क्लिअर होऊन जाईल. त्याच्यानंतर स्पेसिंग 45 by 15 सेंटीमीटर, 45 by 15 सेंटीमीटर ही भाताची स्पेसिंग आहे, रो टू रो अँड प्लांट टू प्लांट. जो पहिला आकडा असतो तो रो टू रो असतो आणि दुसरा आकडा असतो तो प्लांट टू प्लांट असतो. ओके, एकच मिनिट थांबा. ओके, तर एक फोन आल्यामुळे डिस्टर्बन्स झाला, सॉरी फॉर दॅट. त्याच्यानंतर सीड रेट, ओके, तर ट्रान्सप्लांटिंग साठी 15 ते 20 kg पर हेक्टर असतो. फॉर 1 हेक्टर ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग 10 आर एरिया शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द रेज्ड बेड. 1 हेक्टर जर ट्रान्सप्लांटिंग करायचं असेल तर 10 गुंठे एवढा एरिया लागतो. मी पुन्हा रिपीट करतो, फॉर 1 हेक्टर ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग 10 आर एरिया शुड बी रिक्वायर्ड. 10 गुंठे एवढा एरिया लागतो जर 1 हेक्टर ट्रान्सप्लांटिंग करायचं असेल तर. लक्षात ठेवा, 10 गुंठ्यावर तुम्हाला गादी वाफा बनवावा लागेल. ओके. देन थिनिंग अँड गॅप फिलिंग, इट शुड बी डन आफ्टर 2 to 3 weeks आफ्टर द सोईंग. थिनिंग आणि गॅप फिलिंग कधी केलं जातं? ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर 2 ते 3 आठवड्याच्या जवळपास 1 ते 2 आठवड्यामध्ये तुमच्याकडे जे सीडलिंग्स थोडेफार शिल्लक असतात ते त्या ठिकाणी लावायचे. पण शक्यतो देर इज नो नीड ऑफ एनी थिनिंग अँड गॅप फिलिंग ऑर ऑपरेशन्स इन ट्रान्सप्लांटिंग. ट्रान्सप्लांटिंग मध्ये काय थिनिंग गॅप फिलिंग करावं लागत नाहीये. इफ यू आर डायरेक्टली सोन द सीड्स इन टू द सॉइल तर त्याच वेळेस करावं लागतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे सोईंग डेप्थ. ओके, सो सोईंग डेप्थ विल बी 5 to 7 सेंटीमीटर. ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर डिबलिंग और ड्रिलिंग. ओके, त्याच्यानंतर आय विल गिव्ह यू द डेफिनेशन ऑफ पडलिंग. Puddling means the land is plowed by the light plow in a standing after to bring the soil to the puddled condition, a soil particle to the finer condition and make a field
suitable for the transplanting. The main objective is to create an impermeable layer. So puddling definition is means it's nothing but we have to mix the water and soil in a such a way that it should be a homogeneous, म्हणजे एकजीव झालं पाहिजे पाणी आणि माती, and दलदल किंवा चिखल झाला पाहिजे, and the water should not infiltrate into the soil. पाणी जे आहे ते जमिनीमध्ये मुरलं नाही पाहिजे, पाणी आणि माती एकत्र होऊन चिखल बनला पाहिजे, and there is a soft and fuzzy bed should be prepared so you can easily put the rice roots or rice plant seedlings into that muddy condition. त्या चिखलामध्ये इझिली तुम्ही ते पुरू शकता किंवा लावू शकता. Then define rabbing. This is another one concept. In this method, straw or dry leaf, dung, cake, and farm waste are spread on the field in a layer of nursery bed and burn it for controlling of insect diseases into the field. So in a simple word, rabbing means what? In a month of summer, when they are prepared the raised bed, they have spread the straw, dry leaf, cow dung, and burn that raised bed. आणि त्या गादी वाफा आहे त्याच्यावर काडी कचरा दसकट पसरतात आणि त्याला जाळतात. जाळल्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये काय असं असते, त्या सॉइल मध्ये असणारे फंगस, बॅक्टेरिया किंवा इन्सेक्ट जे काय असतील ते मरून जातात. सो दिस इज नोन एज अ रॅबिंग. इट इज नॉट अ सायंटिफिक अँड रेकमेंडेड मेथड टू फॉलो इन टू द फील्ड. शेतामध्ये फॉलो करण्यासारखी नाहीये, कारण की देर आर बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो डायड बिकॉज ऑफ दिस रॅबिंग. आणि जे चांगले किंवा बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते पण ह्याच्यामुळे मरतात. तर रॅबिंग हे जे ऑपरेशन आहे ते काही रेकमेंडेड नाहीये, पण बरेच शेतकरी नोईंगली म्हणा किंवा अननोईंगली म्हणा, कसंही म्हणा तुम्ही, फॉलो करतात. ओके, तर अशा पद्धतीनं राईस अँड द पॉइंट्स रिलेटेड विथ द राईस मी तुम्हाला सांगितले. आता आहेत मेथड्स ऑफ प्लांटिंग. ओके, सो देर आर 5 to 6 मेथड्स ऑफ प्लांटिंग. 5 ते 6 राईसच्या प्लांटिंगच्या मेथड्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या. ड्रायलँड कल्टिवेशन ऑब्लिक अपलँड कल्टिवेशन इन ब्रॅकेट डायरेक्ट सोईंग. ओके, ड्रायलँड म्हणा, अपलँड म्हणा किंवा डायरेक्ट सोईंग म्हणा. ओके, सो इन ड्रायलँड कल्टिवेशन in this method the rice cultivation is followed in UP, Bihar, Orissa and some part of Maharashtra like Chandrapur and Nagpur, म्हणजे विदर्भामध्ये केली जाते. Direct sowing of seed 100 kg per hectare with the help of seed drill on the soil. Okay, on the onset of monsoon. It is done without irrigation. It is known as the dryland cultivation. Okay, dryland cultivation मध्ये काय केलं जातं, डायरेक्ट पाऊस पडला की जशी आपण ज्वारी बाजरी पेरतो, सोईंग करतो, तशी डायरेक्ट सीड ड्रिल न भात पेरला जातो. किती त्याचा सीड रेट आहे 100 kg पर हेक्टर. ओके, आणि फर्टिलायझर डोस काय आहे, त्याला खत किती टाकतात शेतकरी 60-30-30 NPK kg पर हेक्टर. आणि इल्ड किती आहे क्रॉपची, त्यातलं उत्पादन किती मिळतं 8 to 10 क्विंटल्स पर हेक्टर. 8 ते 10 क्विंटल्स पर हेक्टर इतकं कमी उत्पादन मिळतं. आता काही भागांमध्ये बेसिकली नागपूर, चंद्रपूर, where there is a very less or low rainfall, these peoples are following or farmers are following these types of operation. त्या ठिकाणी असं केलं जातं. त्यानंतर आहे सेमी ड्राय कल्टिवेशन. ओके, पण सेमी ड्राय मी घेणार नाही कारण की आपला जो वेळ आहे तो आता तुम्हाला दिसत असेल तुमच्या स्क्रीनवर पण 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे. तर आपलं लेक्चर आता 40 मिनिटाचं टायमिंग संपत आलेलं आहे आणि त्यामुळे आपली जी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन होतं, आपलं जे लेक्चर होतं ते कधीही बंद पडू शकतं. तुम्ही त्याच लिंकवर क्लिक करायचं. मी तुम्हाला पुन्हा ऍड करतो, मी काय डबल लिंक सोडणार नाही आणि गरज पण नाहीये. त्याच लिंकवर क्लिक करा, मी तुम्हाला पुन्हा ऍड करीन आणि आपलं जे राईस शिल्लक राहिलेलं आहे निम्म्यापेक्षा जास्त शिल्लक राहिले. थोडासा मोठा टॉपिक आहे बिकॉज इट इज अ मेजर क्रॉप and because it is a semi aquatic plant, that's why it will having some different methods of planting. भातामध्ये वेगवेगळ्या मेथड्स ऑफ प्लांटिंग आहे. ड्राय आहे, सेमी ड्राय आहे, चतुष्क्रिय आहे, दापोग आहे, अशा खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथड्स आहेत. ओके, आणि त्या मी तुम्हाला सांगतोय. तर लिंक आता बंद पडेल, पुन्हा लिंकवर क्लिक करा, मी पुन्हा लेक्चर चालू करतो. जवळपास 91 विद्यार्थी आहेत. ठीक आहे, तर लिंक आता कधीही बंद पडल्यानंतर मी पुन्हा तुम्हाला ऍड करीन आणि चालू करीन. तर याच्यामध्ये तोपर्यंत बोलतो. तर याच्यामध्ये राईस जे लेट ऍड झाले असतील, ओरायझा सटायवा, फॅमिली ग्रॅम, ड्रायलँड कल्टिवेशन और अपलँड कल्टिवेशन, त्याच्यामधलाच मुद्दा जो होता आपला तोच आय विल कंटिन्यू. इन दिस मेथड राईस इज कल्टिवेटेड सेमी ड्राय कल्टिवेशन मेथड. ओके, सो इन सेमी ड्राय कल्टिवेशन
in a semi-dry cultivation. In this method, followed in Andhra Pradesh, Orissa, and some part of Maharashtra, Satara and Kolhapur. In semi-dry means in a simple method, some if you have to sow the rice depending upon the rainfall, but you have to give irrigation when it is needed. तर सेमी ड्राय मध्ये तुम्हाला ड्रायलँड कंडिशनलाच भात लावायचा असतो, पण ज्यावेळेस पाणी कमी पडेल त्यावेळेस तुम्ही इरिगेशन देऊ शकता. सो इन दिस मेथड rice cultivation is followed in Andhra Pradesh, Orissa, and some parts of Maharashtra like Satara and Kolhapur. Direct sowing of seed 35 kg per hectare on the soil depending on the rainfall with the irrigation when it is required. तर मगाची जी होती ड्रायलँड त्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये हाच फरक आहे की ड्रायलँड मध्ये पाणी आपण इरिगेशन देऊ शकत नव्हतो, पण हे जे सेमी ड्राय आहे त्याच्यामध्ये इरिगेशन आपण देऊ शकतो. फर्टिलायझर डोस आहे 100-50-50 100-50-50 NPK kg पर हेक्टर आणि इल्ड आहे क्रॉपची 12 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टर, 12 ते 15 क्विंटल पर हेक्टर एवढी इल्ड आहे क्रॉपची. ओके, ठीक आहे. तर हे झालं सेमी ड्राय कल्टिवेशन. ओके, सो सेमी ड्राय कल्टिवेशन आणि ड्राय कल्टिवेशन मध्ये फरक काय आहे लक्षात ठेवा की सेमी ड्राय मध्ये वेन देअर वी नीड इरिगेशन, ज्यावेळेस आपल्याला इरिगेशन देण्याची गरज आहे त्यावेळेस तुम्ही इरिगेशन देऊ शकता, आणि ड्रायलँड मध्ये इरिगेशन द्यायला कुठलाही ऑप्शन किंवा स्कोप किंवा चान्स नाहीये. तर सेमी ड्राय पेक्षा सेमी ड्राय मध्ये इल्ड थोडीशी 12 ते 15 क्विंटल न वाढते. ओके, ठीक आहे. सो here you can see the photograph of dry cultivation and wetland cultivation. So in a dryland cultivation you have to sow the crop directly into the seed. The water is not stagnated or on the surface of soil. In a wetland condition, in a green word I have highlighted it, in a wetland condition you are transplanting the seedling of rice into the field. Okay, in a stagnated water. तर wetland म्हणजे काय, आधी चिखलणी करायची आणि सीडलिंग जे भाताची जी रोप आहेत ती शेतामध्ये लावायची आणि ड्रायलँड कंडिशन मध्ये सोईंग केलं जातं. तर या फोटोवरनं बऱ्यापैकी तुमची कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल अशी अपेक्षा आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे वेटलँड कल्टिवेशन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ लोलँड कल्टिवेशन ऑर ट्रान्सप्लांटिंग. ओके, वेटलँड कल्टिवेशन, लोलँड कल्टिवेशन ऑर ट्रान्सप्लांटिंग, तिन्ही शब्दाचा अर्थ एकच आहे. ओके, तर in this method the rice cultivation is followed in Andhra Pradesh, Orissa, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and some parts of Maharashtra and Konkan. Okay, so this is the most popular method of cultivation: wetland, lowland, or transplanting. Okay, so in this method seedling are raised on the raised bed and then it is transplanted into the main field after 21 days. ह्या मेथड मध्ये गादी वाफ्यावर सीडलिंग तयार करायचे आणि 21 दिवसानंतर मेन फील्डवर ट्रान्सप्लांटिंग करायचं. रेज्ड बेड हॅव्हिंग अ साइज ऑफ 1 to 1.6 मीटर इन ब्रीथ, 6 to 7 मीटर इन लेंथ अँड 10 to 15 सेंटीमीटर इन हाईट. आता गादी वाफा सगळ्यांनी, ऑल ऑफ यू हॅव सीन, सगळ्यांनी पाहिला असेल गादी वाफा. ओके, तर 1 ते 1.6 मीटर ब्रीथ, ओके, रुंदी 6 ते 7 मीटर लेंथ म्हणजे लांबी, आणि हाईट जी आहे तो 10 to 15 सेंटीमीटर जी आहे ही हाईट आहे. ओके, त्याच्यानंतर वाईल प्रिपेरिंग अ बेड अप्लाय 0.5 टन पर आर, म्हणजे एका गुंठ्याला 0.5 हेक्टर, सॉरी 0.5 टन एका गुंठ्याला शेणखत टाकावं. ओके, त्यानंतर अमोनियम सल्फेट 2 kg, अमोनियम सल्फेट जे आहे ते 2 किलो टाकायचं. ओके, कारण की लिसन वे आवर राईस सीडलिंग विल रिमेन ऑन द रेज्ड बेड ऍट लीस्ट नियर अबाउट 1 month. सो इट नीड सम फर्टिलायझर्स. 1 महिनाभर तुमच्या गादी वाफ्यावर राहणारच आहेत सीड राईस सीडलिंग, त्यामुळे थोडंसं शेणखत आणि थोडंसं अमोनियम सल्फेट हे दिलंच पाहिजे. इन अ वेट पॅडी कल्टिवेशन फर्टिलायझर ऍप्लिकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू द रिड्युस्ड झोन, सबसर्फेस झोन. ह्याच्यामध्ये मातीच्या आतमध्येच खत दिली पाहिजेत, वर पाण्यावर टाकून फायदा नाहीये. ओके, then 20 to 25 kg of seed is applied on the sprinkler water at the regular interval. 20 ते 25 kg सीड्स जे आहेत ते बेडवर छोट्या छोट्या रोज बनवून त्याच्यामध्ये टाकून द्यावेत आणि इट इज कवर्ड विथ द सॉइल अँड स्प्रिंकल द वॉटर. माती ऍड करायचं आणि पाण्यानं ते थोडंसं ओलं ठेवायचं.
फॉर 1 hectare area 10 are raised bed is required. एका हेक्टरसाठी 10 गुंठ्यावर गादी वाफा बनवणं गरजेचं आहे. आफ्टर 21 days seedlings are ready for transplanting in a main field. 21 दिवसानंतर सीडलिंग्स तयार होतात फॉर ट्रान्सप्लांटेड इनटू द मेन field. Then up the root seedling transferred into the main field, okay, with the intact root at the spacing of 45 by 15 centimeter, 3 to 4 seedlings at each hill. त्याच्यानंतर 21 दिवसानंतर काय करायचं, uproot the seedling with along with the roots. उपटताना ते मुळासकट निघून यावेत ह्याची काळजी घ्यायची. ओके, इंटॅक्ट राहावेत. स्पेसिंग 45 बाय 15 सेंटीमीटर वर ट्रान्सप्लांटिंग करायचं. 3 to 4 सीडलिंग ऍट इच हिल. एका हिलवर 3 ते 4 सीडलिंग. ओके, त्याच्यानंतर आय विल एक्सप्लेन यू अनदर मेथड इन दिस फोटोग्राफ. यू विल सी, ओके, soilless cultivation. That is known as Dapog method. It is developed in Philippines. Okay, Philippines मध्ये ही डेव्हलप झालेली मेथड आहे, याला म्हणतात दापोग. सो इन दिस मेथड देयर इज नो नीड ऑफ एनी सॉइल. ह्या मेथड मध्ये सॉइलची गरज नाही. तर या फोटोज मध्ये तुम्हाला असं दिसतंय, ओके, द राईस सीडलिंग्स आर ग्रोन ओनली ऑन द वॉटर. फक्त पाण्यावर उगवून येतात. त्याला आपण वी आर कन्सिडर्ड ऍज हायड्रोपोनिक्स. त्याला आपण हायड्रोपोनिक्स पण एक टर्म आहे. पाण्यावर भाताचे सीडलिंग उगवून आणायचे, मातीची आवश्यकता नाही. तर इथं काही माणसं प्लास्टिकचा कागद आहे बघा, त्या प्लास्टिकच्या कागदामध्ये बियाणं ठेवलंय. ओके, बियाणं भरलंय आणि त्याच्यावर पाणी ओततायत. ओके, सो देर इज नो नीड ऑफ एनी सॉइल और एनी कॉन्टॅक्ट ऑफ सीडलिंग राईज टू द सॉइल. सॉइलचा आणि सीडलिंगचा कुठलाही कॉन्टॅक्ट होत नाही. तर देर इज अ डाऊट इन द माइंड्स ऑफ द स्टुडंट. How the seedling will grow, where they get nutrient. So seedling will grow on their stored nutrient. Means प्रत्येक सीड मध्ये स्वतःच एक एंडोस्पर्म असते. ओके, आणि त्या एंडोस्पर्म मध्ये थोडस न्यूट्रिएंट प्रिझर्व केलेलं असते. तर त्याच्या जीवावर सीडलिंग उगवून येतं. ओके, आणि इथं पण आपल्याला तेच करायचं आहे. इथं तुम्हाला दुसऱ्या फोटोग्राफ्स मध्ये हिरव्या कलरचे सीडलिंग्स उगवून आलेले दिसतात. सो दिस इज नोन ऍज दापोग मेथड विदाउट हॅव्हिंग अ सॉइल. ओके, आता पुढे जाऊया. दिस मेथड इज फॉलोड इन फिलिपाईन्स कंट्री बिकॉज देर इज अ हेवी रेनफॉल. सो यू कॅनॉट रेज द सीडलिंग ऑन द रेज्ड बेड. फिलिपाईन्स मध्ये भरपूर पाऊस पडतो. तुम्ही गादी वाफा बनवू शकत नाही आणि त्याच्यावर भात लावू शकत नाही, कारण की तो वाहून जातो. दॅट्स वाय द पीपल इन फिलिपाईन्स आर growing or raising the seedling on the into the protected environment in the veranda or gallery. व्हरांड्यात किंवा गॅलरी मध्ये सुद्धा असं प्लास्टिकचा कागद हातरायचा आणि त्याच्यामध्ये पाणी साठवायचं आणि भात उगवायचा. किंवा शेड मध्ये जिथं पावसाचं पाणी आतमध्ये शिरणार नाही बेडमध्ये, तर त्या ठिकाणी कागद हातरायचा. कागदामध्ये 30 सेंटीमीटर पाणी साठून राहील ह्याची काळजी घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये मग भाताचे सीडलिंग ग्रो करायचे विदाउट हॅव्हिंग अ यूज ऑफ सॉइल. सो इन दिस मेथड सीडलिंग्स आर ग्रोन विदाउट द सॉइल ओनली ऑन द वॉटर. दॅट वी आर कॉल्ड एज अ हायड्रोपोनिक्स. द साइज ऑफ द दापोग बेड. ह्या दापोग बेडची साईज किती असते? 1.5 मीटर विड्थ अँड कन्व्हिनियंट इन लेंथ. 1.5 मीटर विड्थ आणि लेंथ कितीही कन्व्हिनियंट असू शकते. 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, depending upon you. Spread a plot, then paper on the ground and boundary of the paper raised by 8 to 10 centimeter by using a bricks. गादी वाफ्यावर कागद हातरा प्लास्टिकचा, त्याच्या बाजूला विटा लावा आणि 15 सेंटीमीटर पाणी साठेल एवढी काळजी घ्या. About growing 1 hectare area, दापोग बेड having a size 15 square meter. एका हेक्टरच्या सीडलिंग बनवण्यासाठी 15 स्क्वेअर मीटर एवढा एरिया लागतो. आणि आपल्या रेग्युलर मेथड मध्ये किती लागायचा? 10 गुंठे. तर 10 गुंठे कुठे आणि 1 स्क्वेअर मीटर कुठे? खूप फरक पडतो. खूप कमी एरिया लागतो दापोग मेथड मध्ये. फिल द वॉटर इन अ बेड अप टू द हाईट ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर. बेड मध्ये 10 ते 12 सेंटीमीटर एवढं पाणी भरायचं. फॉर द स्प्राउटिंग ऑफ द सीड शुड बी कीप्ड इन गनी बॅग. ओके, अँड अप्लाइंग वॉर्म वॉटर onto them. Okay, तर
ह्याच्यामध्ये सीडला पहिल्यांदा स्प्राउटिंग करावं लागतं. स्प्राउटिंग म्हणजे काय, उगवून आणण्यासाठी त्याला कोंब फुटले पाहिजे. तर काय करायचं, जे तुमचं सीड्स आहेत ते 10 ते 12 तास अगोदर पोत्यामध्ये भरायचे, गनी बॅग्स मध्ये, प्लास्टिक पोत्यामध्ये नाही, गनी बॅग्स मध्ये, अँड स्प्रिंकल वॉर्म वॉटर ऑन देम, आणि त्याच्यावर थोडंसं उष्ण दमट पाणी शिंपडवायचं. ओके, अँड कीप दिस गनी बॅग इन अ डार्क रूम, अंधाऱ्या खोलीमध्ये ठेवायचं. आफ्टर 2 to 3 hours पल्व्हराइज्ड द सीड, म्हणजे हाताने ते सीड खालचं वरचं खाली करायचं. सो वी आर प्रोव्हाइडिंग द व्हेंटिलेशन. ओके, अँड आफ्टर 12 to 48 hours means 1 to 2 days the seeds are sprouted. Seed sprouted म्हणजे त्याला कोंब येतात, आणि then the sprouted seeds are spread on the दापोक बेड. स्प्राउटेड सीड जे आहेत ते दापोक बेडवर स्प्रेड करायचे, पाण्यावर, माती नाही, काही नाही, काही नाही. सो आफ्टर 14 days 14 दिवसानंतर द सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रान्सप्लांटिंग. सीडलिंग जे आहे ते ट्रान्सप्लांटिंग साठी तयार होतं. आणि आपली जी रेग्युलर मेथड आहे त्याच्यामध्ये 21 दिवस लागतात. दापोक मेथड मध्ये 14 दिवसामध्ये होतं. रेग्युलर मेथड मध्ये 10 गुंठे एरिया लागतो रेझड बेडचा एका हेक्टरसाठी, आणि दापोक मेथड मध्ये किती लागतोय, फक्त 15 स्क्वेअर मीटर. दिवस पण कमी, वेळ पण कमी. तर अशा पद्धतीची ही दापोक मेथड आहे. इट इज नॉट मच मोर फॉलोड इन आवर कंट्री. बेसिकली इट इज मोस्ट फॉलोड इन फिलिपाईन्स. आपल्या देशात वापरत नाहीत, फिलिपाईन्स मध्ये वापरतात. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे श्री मेथड. ओके, सावंत इंटिग्रेटेड राईस ऍग्रो टेक्नॉलॉजी मेथड, श्री मेथड. ओके, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात चतुसूत्री. 4 सूत्र आहेत त्याची, 4 principles are there. Okay, so in this method based on the 4 principles, चतुसूत्री मेथड जी आहे ती सावंत ज्या होते त्यांनी ही डेव्हलप केलेली आहे. ओके, सो अप्लाय और स्प्रेड 2 tons per hectare rice straw into the field at the time of plowing. तर पहिलं सूत्र काय सांगतं चतुसूत्रीमध्ये, 2 टन राईस स्ट्रॉ शेतामध्ये पसरायचा, कधी, नांगरायच्या वेळेस. ओके, because it will increase the supply of potash as well as silicon which is already present in the rice straw, so the plant become resistant to the pest and disease attack, and also it will be become hard in nature. तर पहिलं सूत्र काय सांगतं चतुसूत्री मधलं, 2 टन राईस स्ट्रॉ शेतामध्ये नांगरायच्या वेळेस जमिनीमध्ये गाडून टाकायचा. त्याच्यामुळं त्या राईस स्ट्रॉ मध्ये असलेलं जे पोटॅश आहे किंवा सिलिकॉन आहे ते प्लांटला अवेलेबल होतं, आणि प्लांट जे आहे ते पेस्ट आणि डिसीजचा रेजिस्टन्स होतो, हार्डी म्हणतात. दुसरं सूत्र काय आहे, अप्लाय ग्लिरिसिडिया. ओके, गिरीपुष्पाचा पाला ऍज अ ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप. अप्लाय ग्लिरिसिडिया. ओके, गिरीपुष्पाचा पाला. ओके, हे शेतात लावायचं नाहीये. ग्लिरिसिडिया इज अवेलेबल ऑन द माउंटन, डोंगरावर दिसतंय. सो कलेक्ट द लीफ ऑफ ग्लिरिसिडिया अँड पुट इट इन टू द सॉइल 20 to 30 kg. ओके, पर आर और 3 tons per hectare. 3 टन पर हेक्टर एवढा गिरीपुष्पाचा पाला डोंगरावरनं गोळा करून आणायचा, शेतामध्ये गाळायचा. इट इज नोन एज एक्स सीतू ग्रीन मॅन्युरिंग. एक्स सीतू म्हणजे काय, बाहेर न आणायचा शेतामध्ये गाळायचा. ओके, देन द सायंटिफिक रिझन बिहाइंड दॅट, बिकॉज ऑफ 25 kg आर पर आर नायट्रोजन इज सेव्ड अँड ऑल्सो इन्क्रीजेस द ऑर्गॅनिक मॅटर. ह्याच्यामुळे काय होतं, 25 आर, ओके, एवढा नायट्रोजन पर गुंठ्याला सेव्ह होतो किंवा वाचतो, प्लस आपला ऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे किंवा ऑर्गॅनिक कार्बन जे आहे ते पण वाढतं. ओके, नोट, ग्लिरिसिडिया branches plowed into the field in a standing water. It should not be decomposed in a field before the transplanting. ओके, तर ग्लिरिसिडिया जे आहे ते ट्रान्सप्लांटिंगच्या अगोदरच शेतामध्ये गाडायचं, जेणेकरून ते चांगलं कुजलं जाईल. ओके, ठीक आहे. हे झालं दुसरं प्रिन्सिपल. ओके, त्यानंतर प्रिन्सिपल नंबर 3, spacing of rice based on the 35 by 15 by 25 centimeter each hill. Because of that 2 to 3 seedlings are transplanted in each hill, it will save 40% of seeds. ओके, म्हणजे काय करायचं, 45 by 15चा चौकोन करायचा, पुन्हा 25 by 15चा चौकोन करायचा,
पुन्हा 45/15चा करायचा, पुन्हा 25/15चा करायचा. सो देअर इज अ स्क्वेअर फॉर्मेशन इज फॉर्मड. चौकोन तयार होतो 45/15 आणि 25/15चा. अँड यू हॅव टू पुट प्रिन्सिपल नंबर 4 युरिया ब्रिकेट्स इन बिटवीन द 4 प्लांट. जो चुडाचा चौकोन तयार होतो, 4 झाडांचा चौकोन तयार होतो, त्या 4 झाडाच्या चौकोनाच्या मध्ये युरिया ब्रिकेट्स, ज्याच्यामध्ये 34% नायट्रोजन अँड 17% फॉस्फरस जो आहे तो त्याच्यामध्ये गाडायचा. सो 1 युरिया ब्रिकेट हॅव्हिंग अ वेट 2 to 3 ग्रॅम. एक युरिया ब्रिकेटचं वजन 2 ते 3 ग्रॅम असते. अशा तुम्हाला 170 किलो युरिया ब्रिकेट्स किंवा डीएपी ब्रिकेट्स. ब्रिकेट्स म्हणजे गोळी. आपण जी औषधाची गोळी किंवा टॅबलेट घेतो का नाही त्याला आपण ब्रिकेट्स म्हणतो. ओके, तर ते जो ब्रिकेट्स आहे 4 क्रॉपच्या मधोमध जमिनीमध्ये गाडायचा. सो ऑल द 4 क्रॉप्स विल गेट द नायट्रोजन ऍज वेल ऍज phosphorus. Single briquette is applied in a square between the 4 plants. Okay, it will save 50 to 50% fertilization. So note, conclusion काय आहे ह्या चतुष्त्री मेथडचं? पहिली प्रिन्सिपल की पहिल्या प्रिन्सिपल मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की बाबांनो राईचा स्ट्रॉ शेतामध्ये गाडावा. ओके, त्यामुळं जे प्लांट आहे ते पेस्ट डिसीजला ससेप्टेबल राहत नाही, स्ट्रॉंग बनतं. दुसरं प्रिन्सिपल होतं ग्लिसिडियाचा पाला जमिनीमध्ये गाडायचा. तिसरं प्रिन्सिपल आहे याचं 45/15 किंवा 25/15 असं स्पेसिंग ठेवावं. आणि चौथं प्रिन्सिपल आहे यूज ऑफ युरिया ब्रिकेट्स. ओके, 170 kg per hectare. So what is the conclusion or advantage of this method? Because of this method yield will be increases up to 30%. रेग्युलर मेथड पेक्षा ह्या मेथडनं जर कल्टिवेशन केलं तर जे तुमचं yield आहे किंवा उत्पादन जे आहे ते निश्चित वाढतं. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे ऍप्लिकेशन ऑफ FYM 10 to 12 टन्स पर हेक्टर. ओके, ऍप्लिकेशन ऑफ FYM 10 to 12 टन्स पर हेक्टर. आणि एक कॉमन फर्टिलायझर डोस सांगतो तुम्हाला भातासाठी 100-50-50 NPK kg per hectare. In that 50 kg nitrogen, 50 kg phosphorus and 50 kg potash should be applied at the time of sowing, and remaining 50 kg nitrogen is 1 month after sowing. ओके, जे 50 किलो नायट्रोजन, 50 किलो फॉस्फरस आणि 50 किलो पोटॅश जो आहे तो ऍट द टाइम ऑफ सोईंगला लावायचा किंवा अप्लाय करायचा. आणि राहिलेला 50 किलो नायट्रोजन आफ्टर द 1 month, एका महिन्यानंतर. ओके, ठीक आहे. आणि इन द प्लेस ऑफ युरिया ऑलवेज यूज नीम कोटेड युरिया और अमोनियम सल्फेट, बिकॉज युरिया हॅव्हिंग अ लीचिंग अँड व्हॉलटायझेशन लॉसेस. युरियाच्या ऐवजी अमोनियम सल्फेट वापरा ऍज अ फर्टिलायझर, कारण की युरियामध्ये लीचिंग आणि व्हॉलटायझेशन लॉसेस खूप जास्त आहेत. त्याच्या बदल्यात जर तुम्ही अमोनियम सल्फेट वापरलं so the nitrogen will be available for a long period of time. Water requirement varies from 800 mm to 2500 mm. Water requirement जी आहे 800 mm ते 250 मिलीमीटर एवढी असते, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप. फॉर द फूड प्रोडक्शन 1 kg of rice needed 500 liters of water. ओके, आपण जो 1 किलो भात खातो तो बनण्यासाठी 500 लिटर पाणी झाडाला लागतं. ऍव्हरेज वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ द राईस इज 10 mm पर डे. ऍव्हरेज जी वॉटर रिक्वायरमेंट आहे भाताची ती 10 mm पर डे आहे. ओके, त्याच्यानंतर बट केप द वॉटर लेवल 5 सेंटीमीटर इन अ फील्ड स्टँडिंग ऍट द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस. पहिले आहे टिलरिंग 30 to 35 days आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग. त्यानंतर नेक्स्ट आहे फ्लावरिंग 65 to 75 days आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग. आणि ह्या ज्या आहेत दीज आर द critical growth stages of the plant. Water should not be drained out from the field before 10 to 15 days of harvesting. When if you want to cut the plant or harvesting should be done, then you have to remove the water from the field. Then the field will be dry and it is easy for the maintenance of field as well as harvesting operations. Interculturing and weed management. Before transplanting, weed seed from the field should be removed by using a levers. Okay, ट्रान्सप्लांटिंग करायच्या अगोदर शेतामधलं गवत, काडी, कचरा, दसकट लेवर लावून वेचून घ्यायची. ओके, होईंग जापनीज हो, कर्जत हो,
is carried out in the field 30 to 35 days, it will increase reduces the crop weed competition. तर शक्यतो जेवढं शक्य आहे तेवढं तणनाशक मारायचं. ओके, आणि तणनाशक मारताना संपूर्ण काळजी घेऊनच ते अप्लाय करायचं, स्प्रे करायचं. हायर डोसेस वापरायचे नाही. होई जापनीज हो और कर्जत हो, जपानी कोळप किंवा कर्जत कोळप. कर्जत कोळप जे आहे ते आपल्याकडे जे विद्यापीठाचं रिसर्टेशन आहे, कर्जत रिसर्टेशन ऑन राईस, त्यांनी डेव्हलप केलेलं आहे. ओके, द फील्ड इज 30 to 35 days DAT, इट विल बी रिड्युसेस द क्रॉप विड कॉम्पिटिशन. 30 ते 35 दिवस जर फील्ड ट्रान्सप्लांटिंग नंतर ठेवली तर वीड उगवून येतात, आणि वीड उगवून आल्यानंतर कर्जत हो असेल किंवा जापनीज हो असेल त्यांना ते वीड किल करायचे. आय हॅव ऑलरेडी शोन यू द कर्जत हो अँड जापनीज हो and how it will look like. Use of herbicide stem F34 3 kg per hectare or MCPA or the butachlor 2 kg per hectare or dissolved 500 liters of water. Before the use of herbicide, water from the field should be removed. तणनाशक मारायच्या वेळेस शेतामधलं सगळं पाणी काढून टाकायचं, शेतामध्ये पाणी ठेवायचं बिलकुल नाही. आणि नंतर जे तुम्हाला काय तणनाशक मारायचं आहे ते तुम्ही यूज करू शकता. ओके, तर डिसीजेस ऑफ राईस हे पुन्हा घेतो, आधी हार्वेस्टिंग आणि थ्रेशिंग संपू दे. द लीफ कलर ऑफ राईस बिकम चेंज ग्रीन टू येलो. जो भाताचा कलर आहे तो ग्रीनचा येलो होतो. ड्राइंग ऑफ लीफ मॉइश्चर पर्सेंटेज इट फॉल्स बिलो 12 to 14%. पानं सुकतात, वाळतात, गळून लागतात, आणि त्याच्यानंतर सोईंग आपल्याला कटिंग करायचं आहे. कटिंग केल्यानंतर द्यायचं आहे. ग्रेन कलर ब्राउन 80 to 90% ग्रीन आर मॅच्युअर. ओके, ग्रेन कलर ब्राउनिश होतो, ब्राउनिश येलो. लीव्स ड्रॉप डाउन बाय युजिंग अ वैभव सिकल. दे रिमूव्ह देम बाय युजिंग अ थ्रेशर. दे आर सेपरेटिंग द ग्रेन. सो leaves dropping down by the use of वैभव सिकल. ओके, वैभव सिकल जे आहे त्यानं ते कापायचं आणि कापल्यानंतर ते सुकवायचं. ओके, माझं नाव पण वैभव आहे त्यामुळे लक्षात ठेवा. तेवढं लक्षात ठेवायला बरं पडेल. तर 16 नंबर म्यूट कर रे स्वतःला. इल्ड आहे इम्प्रूव्ड मेथडची 45 ते 50 क्विंटल पर हेक्टर. इम्प्रूव्ड मेथड मध्ये जे इल्ड आहे ती आहे 45 ते 50 क्विंटल पर हेक्टर. आणि आता शेवटचा पॉइंट आहे ह्याचा व्हरायट्यांचा. ओके, तर व्हरायट्याज मध्ये जया, कर्जत 184, कर्जत 4, कर्जत 3, कर्जत 7, पनवेल 1, पनवेल 2, पनवेल 3, सह्याद्री 1, सह्याद्री 2. ओके, बासमती 370, उसा बासमती, इंद्रायणी. ओके, तर ह्याच्यापैकी इंद्रायणी, सह्याद्री आणि कर्जत, these are the varieties famous. Basmati also famous. There are lot of varieties related with the rice. भाताच्या भरपूर व्हरायट्या आहेत. ओके, पण इंद्रायणी आणि सह्याद्री आपल्याकडे खूप जास्त प्रमाणामध्ये फेमस आहे. ओके, ठीक आहे. एकच मिनिट, थोडस स्लाइड्स अडकलेली आहेत. मला जरा बॅक जायचंय. ओके, एकच मिनिट थांबा थोडस. हा, ओके. तर एक पॉइंट तेवढा सांगायचा राहिला होता आय थिंक. ओके, इरिगेशन मॅनेजमेंट मध्ये हे सेमी अक्वाटिक प्लांट आहे आणि ह्याला पाण्याची गरज भरपूर लागते, जवळपास 8800 ते 2500 मिलीमीटर पर हेक्टर. ओके, आणि ह्याला पाणी भरपूर लागतं. तर एक पॉइंट तुम्हाला मी सांगायचा राहिला, 1 kg राईस बनण्यासाठी 500 लिटर पाणी जाते. हा पॉइंट लक्षात ठेवा. 500 लिटर पाणी 1 किलो राईस बनण्यासाठी. आणि ऍव्हरेज वॉटर रिक्वायरमेंट राईसची आहे 10 mm पर डे, 10 mm पर डे. ओके, आणि रोज
जवळपास 5 सेंटीमीटर वॉटर जे आहे ते फील्डमध्ये स्टँडिंग असतं. ओके, आता भातामध्ये पाणी स्टँडिंग राहिलं काय नाही राहिलं काय जास्त काय फरक पडत नाही. आता ज्या ठिकाणी पाणी साठून राहत नाही तिथं काय भात उगवून येत नाही का? असं होत नाही. त्यामुळे पाणी काय काय लोक गुडगा गुडगा भाताच्या शेतात पाणी साठवून ठेवतात. ती तिचं वेस्टेज ऑफ वॉटर आहे. ओके, हा एक मुद्दा मला तुम्हाला सांगायचा राहिला होता. आणि क्रिटिकल गोष्टी जे दोनच आहे ते काय टिलरिंग आणि फ्लावरिंग. 30 ते 35 दिवसानंतर डेज आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग टिलरिंग येते. टिलरिंग म्हणजे खालनं फुटवे फुटतात. आणि फ्लावरिंग मध्ये 65 ते 70 दिवसानंतर डेज आफ्टर प्लांटिंग नंतर फ्लावरिंग स्टेज येते. ओके, आणि ग्रेन फिलिंग जी आहे ती 85 टू 90 DAT इथं वापरलाय शब्द. DAT मीन्स डेज आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग. ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर भात जवळपास 3.5 ते 4 महिन्याचं पीक आहे. त्याचा पहिला जो लाईफ सायकल आहे तो रेज्ड बेडवर 1 महिना भात लागतो आणि राहिलेले 3-3.5 महिने मेन फील्डवर असतात. ओके, आणि वेन युअर क्रॉप इज मॅच्युअर, ज्यावेळेस तुमचं क्रॉप मॅच्युरिटीला येतं त्यावेळेस 15 दिवस अगोदर पानं सुकायला लागल्यानंतर पाणी कमी करायचं आणि जमीन सुकू द्यायची आणि नंतर हार्वेस्टिंग करायचं. ओके, आणि तणनाशक मारताना सुद्धा एक काळजी घ्या की ज्यावेळेस इफ यू वॉन्ट टू अप्लाय द हार्बिसाइड देन रिमूव्ह द वॉटर फ्रॉम द फील्ड. शेतामधनं पाणी काढून टाकायचं आणि नंतर तणनाशक मारायचं. आणि तणनाशक मारल्यानंतर पुन्हा तुम्ही पाणी देऊ शकता. ओके, तर डिसीजेस आहेत ब्लास्ट. ओके, ब्लास्ट मी कालच तुम्हाला सांगितलेला होता, तो काय आता मी तुम्हाला डबल सांगत बसणार नाहीये. ब्लास्ट आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. ठीक आहे, तुम्हाला ब्लास्ट ऑलरेडी सांगितला गेलेलाच आहे. ठीक आहे, की पायरोलिया ओरायझा याच्यामुळं ब्राऊन कलरचे स्पॉट डेव्हलप होतात मार्जिनवर आणि तांबडे तांबडे स्पॉट दिसून येतात. 22 स्प्रे घ्या. त्याच्यानंतर अजून एक डिसीज आहे खैऱ्या. खैऱ्या डिसीज ऑफ राईस. दिस डिसीज इज कॉल्ड बाय झिंक डिफिशियन्सी. ओके, झिंक डिफिशियन्सी पॉइंट लक्षात ठेवा. खैऱ्या डिसीज जो भाताचा आहे हा झिंक डिफिशियन्सी मुळे होतो. ओके, ब्राऊन स्पॉट्स ऑन द मार्जिन्स आर अपियर. मार्जिनवर ब्राऊन कलरचे स्पॉट डेव्हलप होतात. ओके, आणि प्लांट काही सुकतं आणि मरून जातं. तर त्यासाठी एकच बेस्ट ऑप्शन आहे, 5 किलो झिंक सल्फेट शेतामध्ये टाकायचं ऍट द टाइम ऑफ सोईंग, म्हणजे खैऱ्याच पडणार नाही. ओके, खैऱ्या डिसीज हा झिंक डिफिशियन्सी मुळे होतोय. त्यानंतर टुंग्रो व्हायरस हा एक व्हायरस आहे. दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द व्हायरल सिम्पटम. ओके, हा जो आहे हा डिसीज जो आहे हा व्हायरस मुळे होतो. ठीक आहे, टुंग्रो व्हायरस. ओके, आणि हा व्हायरस लक्षात ठेवा, when a virus is infected you cannot control the virus, you can control the vector. तर ज्याच्यामुळे व्हायरस होतो तो वेक्टर आहे ग्रीन लीफ हॉपर. तर तुम्ही ग्रीन लीफ हॉपरला किल करा, ऑटोमॅटिक व्हायरसचं ट्रान्समिशन थांबेल. ओके, व्हायरस मुळे काय होतं, पानाचा कलर येलो होतो आणि झाड मरतं. टोटल लॉस टुंग्रो व्हायरस मुळे. ओके, तर हा जो टुंग्रो व्हायरस डिसीजेस आहेत ना, तुम्ही एंटोपॅथोमध्ये डिटेलमध्ये शिकचाल. ऍग्रोनॉमी मध्ये एवढे डिटेलमध्ये जाण्याची काय आपल्याला आवश्यकता नाहीये. ठीक आहे, फक्त आहे म्हणून आपलं सांगतोय थोडस. तर तुम्ही व्हायरस अफेक्टेड प्लांट अपरूट करायचं आणि जाळून टाकायचं. आणि ज्याच्यामुळे हा व्हायरस ट्रान्सफर होतो ग्रीन लीफ हॉपर मुळे, म्हणजे एखाद्या झाडाला टुंग्रो व्हायरस झालाय त्याच्यावर ग्रीन लीफ हॉपर बसला, त्याने त्यातलं सेल्स सक केलं आणि 36 नंबर म्यूट कर स्वतःला. तर सेल्स सक केलं तर त्याला ग्रीन लीफ हॉपरच्या बॉडीमध्ये तो टुंग्रो व्हायरस असतोय. तो दुसऱ्या हेल्दी प्लांटवर जाऊन बसला आणि तिथनं सेल्स सक केलं तर त्याला तो व्हायरस होतो. ओके, त्या प्लांटला. म्हणून ग्रीन लीफ हॉपर कंट्रोल करायचा, वेक्टर कंट्रोल केला जातो, लक्षात ठेवा. ओके, फॉस्फेमिडॉन स्प्रे करायचं 0.5 ml पर लिटर ऑफ वॉटर. एका लिटर मध्ये 0.5 ml फॉस्फेमिडॉन घ्यायचं आणि स्प्रे मारायचं. ओके, हे झालं व्हायरस. आणि पेस्टच्या बाबतीमध्ये कालच शिकवलेलं आहे, मी काय डबल सांगणार नाहीये. स्टेम बोरर, स्टेमला बोर करतो आणि त्यामुळं फूड फ्लो जो आहे तो रूट पासून प्लांट पर्यंत जात नाही आणि झाड सुकतं आणि वाळतं, त्याला आपण डेड हर्ट्स म्हणतो. स्प्रेइंग ऑफ क्विनालोफॉस 300 ml डिझॉल्विंग इन 200 लिटर्स ऑफ वॉटर. किंवा आर्मी वर्म जो आहे नॉक्टर्नल हॅबिट, रात्रीच्या वेळेस खातो स्टेम आणि झाड गळून पडतं, तुटून पडतं आणि मरतं. ठीक आहे, तर क्विनालोफॉस 300 ml 200 लिटर्स ऑफ वॉटर आर्मी वर्म. कालच ह्याचे तुम्हाला मी फोटोग्राफ्स दाखवलेले होते. कालचं ज्यांनी लेक्चर अटेंड केलं असेल मक्याचं त्यांच्यासाठी सांगतोय. लीफ रोलर, आळी जी आहे कॅटरपिलर स्वतःभोवती पान गुंडाळून घेते आणि आतमध्ये खाते. तर त्यासाठी डस्टिंग ऑफ मिथाइल पॅराथिऑन डस्ट 25 kg पर हेक्टर. मिथाइल पॅराथिऑन डस्ट जी आहे ती 25 kg पर हेक्टर घोळायची.
हार्वेस्टिंग सांगितलेलं आहे, तुम्हाला व्हरायटी सांगितलेली आहे ती. शेवटी एक कन्सेप्ट आहे ती पहा जरा. ओके, शेवटी एक कन्सेप्ट दिलेली आहे, गोल्डन राईस. ओके ओके, काय आहे कन्सेप्ट? प्रोफेसर इंडिगो प्रोटिकस ऑफ स्विस फेडरल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी झुरिच अँड प्रोफेसर पीटर ब्रायर ऑफ युनिव्हर्सिटी ऑफ फेअरब्रग जर्मनी डेव्हलप्ड द गोल्डन राईस. गोल्डन राईस म्हणजे ज्या भाताचा कलर सोनेरी असतो, गोल्डन सोनेरी टाईपचा, त्याला म्हणायचं गोल्डन राईस. तर मी पुन्हा नाव रिपीट करतो, ऑब्जेक्टिव्ह साठी लक्षात ठेवा. प्रोफेसर इंडिगो प्रोटॅकस स्विस फेडरल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ज्युरिच मध्ये ते काम करतात. आणि प्रोफेसर पीटर ब्रेयर युनिव्हर्सिटी ऑफ फेअरबर्ग जर्मनी, ह्या दोघांनी मिळून गोल्डन राईस डेव्हलप केला. काय आहे हा? द 3 ऑर्गॅनिझम रिलेटेड वेअर इन्व्हॉल्व इन डेव्हलपमेंट ऑफ गोल्डन राईस. 3 ऑर्गॅनिझम वापरलेले आहेत. ओके, डॅफिलर्स and the bacterium Irvania urticaria provided the gene that encode P carotene. ओके, तर ह्याच्या इर्व्यानिया युरिडिगस या बॅक्टेरियम मधनं पी कॅरोटीनची जी जीन आहे ती काढली. द क्राउन गॉल ऑफ बॅक्टेरियम ॲग्रोबॅक्टेरियम प्रुमिफिकस प्रोव्हाइडेड द प्लाझमाइड दॅट सर्व द जीन कॅरीज इनटू द राईस टिश्यू. आणि ती जी जीन आहे ॲग्रोबॅक्टेरियम मधली ती भातामध्ये टाकली. कशामुळं? And when the gene is added into that rice, it will automatically increase vitamin A. Okay, vitamin A ही जी आहे त्याच्यामध्ये त्या ज्या नवीन तयार होणाऱ्या भातामध्ये व्हिटॅमिन ए चं प्रमाण वाढलं. So deficiency is found in most of the children under the 5 years age in South India or South Asia, leading to the vision impairment and causing the scleroderma eye disorder, realizing the importance of B carotene in human diet. तर साऊथ ईस्ट एशियामध्ये काही मुलांना व्हिटॅमिन ए ची डिफिशियन्सी असायची आणि व्हिटॅमिन ए ची डिफिशियन्सी असल्यामुळे त्यांना डिसऑर्डर असायचा, म्हणजे डोळ्यांनी दिसत नव्हतं. तर ह्या गोल्डन राईसचा जो जीन आहे त्यामुळे व्हिटॅमिन ए आणि बी कॅरोटीन हे वाढलं त्या राईस मध्ये आणि ती डिफिशियन्सी निघून गेली. त्यासाठी सो आपलं लेक्चर संपलेलं आहे. कोणाला काय डाऊट्स असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करून विचारू शकता. शेवटचे एक 2-4 मिनिटं राहिलेले आहेत शिल्लक. तर गोल्डन राईस मुळे व्हिटॅमिन डी जो आहे तो भातामध्ये वाढतो. व्हिटॅमिन डी म्हणतोय, व्हिटॅमिन ए आणि बीटा कॅरोटीन, आणि त्यामुळं लहान मुलांमधली जी व्हिटॅमिनची डिफिशियन्सी आहे ती निघून जाते लक्षामध्ये. तर हा अतिशय एक फायद्याचा गोल्डन राईस हे एक बनवलेली होती, त्यामध्ये जीन ऍड केल्यानंतर. ओके, तर अशा पद्धतीनं आपलं संपलेलं आहे. कोणाला डाऊट्स असतील तर काय असेल तर विचारा. आणि आता मी एक असाइनमेंटची लिंक टाकणार आहे तुम्हासाठी. तर राईसची असाइनमेंट आहे, सगळ्यांनी भरा आहे. 5 मिनिटं तुमच्या हातामध्ये आहेत. तर ही जी लिंक आहे राईस वरची ती सगळ्यांनी सबमिट करा. ओके, 5 मिनिटाचा वेळ मिळेल. आपलं लेक्चर संपल्या आणि त्या लिंक वर क्लिक करून असाइनमेंट द्या. असाइनमेंटच तुमची अटेंडन्स आहे, लक्षात ठेवा मुलांना. असाइनमेंटच तुमची अटेंडन्स आहे. ओके, तर लिंक मी शेअर केलेली आहे. मीटिंग मी एंड करतोय. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.